ಮೀಡಿಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನಾಂಕ 8/3/2024 ಮೈಸೂರಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅವತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅನ್ನೋರ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ FIR ಕಾಪಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಬೇಕರಿ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಆದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಾದ ನಾಜಿಯಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗ ಬಂದು ಅನ್ಸರ್ ಶಾರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಬಂದು ಸಿರಾಜ್ ಪಾಷಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಏನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ನ್ಯಾಯನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. अस्सलाम वालेकुम. अब आपको मालूम हो रही, मैं कन्नड़ा में बात करूँ, मैं उर्दू में पूछता हूँ. क्या बोले तो आज वो दिन अकमल पाशा साहब कहाँ गए? कहाँ आपको क्या बोल के गया, निकले घर से? 8:15 बजे निकले. नमाज का टाइम था. नमाज को जाको गोश्त ले लेकर तुम को बोल को घर से निकले. 8:15 बजे 8:30 बजे फिर हमारे अम्मी के फोन आया, अकमल मौलाना का ऐसा मर्डर हो गए, एक्सीडेंट हो गए घर को फोन आया पहले. उसके बाद हमारे और एक भाई के बेटे का भी फोन आया, नहीं एक्सीडेंट नहीं मर्डर होगा, सो फौरन आओ. वो उधर जगह को जाने का बाद क्या क्या हुआ? जगह को अभी आधा रास्ता भी गए नहीं थे. फोन फिर आया, नहीं इसे प्रज्वल को बुला लेकर गई, जल्दी भांग को आओ घर को. बच्चे कुछ फोन आया, हमारे अंजर को फोन आया. फिर बच्चे के साथ ही गाड़ी में बैठ ले को उधर जाको देखे तो उधर जाको देखने का बाद में आपको मालूम हुआ जाको देखने के बाद एक्सीडेंट हुआ. आपको दिमाग में था एक्सीडेंट बोल के? दिमाग एक्सीडेंट कर को. ओके. लेकिन एक्सीडेंट कर को बोले ना, जब बीच मेरे दिमाग में था, एक दिन पहले ये सब चलने को था ना. क्या चलने को था? क्या चलने को था, ये जो अल्ताफ बेंगलुरु गए हैं, वो अल्ताफ और ये बशीर जो वीडियो बनाए थे, वो देखो उसके बारे में हमारे शौहर एक वीडियो बना डाले थे. वो डालने जब से मुझे एक रकम परेशानी थी. क्या होता है तो बोले तो मर्डर का नहीं, कुछ पुलिस का कंप्लेंट ये वो करेंगे इन लोग अंदर को, ऐसी परेशानी थी. फिर देखे तो 8:15 बजे मैं भी सिटी को राउंड भी गए थे. फिर आपको छोड़ को 8 बजे छोड़ डाल को 8:15 बजे निकले. सो नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ ले को. वो दिन हमारे यहाँ दोस्तान भी आपको थे, गोश्त ले लेकर तुम को बोल को गए. सो 15 मिनट के अंदर फोन ऐसा आया कि एक्सीडेंट हुआ घर को. एक्सीडेंट कर को सुनते ही मेरे दिमाग में एक्सीडेंट नहीं है, क्या हादसा है कि ये घर को. फिर 5 मिनट भी नहीं, बच्चे को बुला ले को एक आधा रास्ता भी नहीं गए. फिर फोन आया, नहीं एक्सीडेंट नहीं मर्डर हो गया है, सो प्रज्वल को बुला ले गई, जल्दी हाँ आओ घर को. आपको एक दिन पहले से इशारा था, उसका सिक्स्थ सेंस आपको मालूम होता था क्या कि होता क्या कि होता है कति ना, ऐसा एक रकम खौफ था. आपको वो बारे में क्या तभी अकमल साहब का आपका क्या तभी बातचीत हुआ था कि अकमल साहब क्या तभी ओके. अब ऐसा ये वीडियो पहले उन्होंने भी बनाई ना, तुम्हें ऐसा सब बना रही, मुझे रकम से डर हो रहा है. कुछ कंप्लेंट ये वो करे तो चुपके पुलिस स्टेशन को जाना, फिर ना ऐसा सब पड़ता है ना. क्या वास्ते तुम बोल रही ना को कर को, मैं हक बोल रहा हूँ. सो मैं क्या भी दूसरी चीजा में ये नहीं करूँ, जो बात है वो बोलना चाहिए. यूं कर को उन्होंने मेरी बात सुने नहीं, वो वीडियो बना को डाले. सो वो दिन दूसरे दिन ये हादसा ऐसा हुआ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ? ಬೇಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಡ, ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮುಂಚೆನೇ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿತ್ತಾ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮುಂಚೆನೆ? ಅದು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋದು ನಾವು ಮೊಬೈಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಭಾಳ ಇದಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಐತೆ ಸರ್. ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವ್ರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆತ್ತಿಗೆ ಏನೋ ನೋಡಿದ್ರು, ಅದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನೇ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಬ್ಯಾನರ್ಗೋಸ್ಕರ KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಅಲ್ತಾಫ್ ರವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ಈ ಕೊಲೆಗೆ. ದೊಡ್ಡದು ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಏನು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಕೂಡ ಐತೆ. ಅವ್ರು ಕ್ಲಿಪ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಮಲ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರು ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ನನ್ನ ಸತ್ರುನು ನಿಜಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಧರ್ಮಗುರು ಬೇರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸರ್ ಏನಿದು ಎಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ಇವ್ರು CM ಏನೋ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ಸುಮಾರು ಮೈಸೂರು ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಂತಿನಗರ್ವರೆಗೆ
ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯಾನರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಅದು ತುಂಬಾ ಇದೈತೆ, ಅದು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 4-5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ JCBಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದು 3-4 JCB ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನವ್ರಿಗೆ. ಇವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಬ್ಯಾನರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವು ತೆಗಿಯಕ್ಕಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ತಗ್ಸಾಕಿ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಧರಣಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ತಪ್ಪ? ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಏನಂದ್ರೆ, ಕಾನೂನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪ? ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದು, ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಕಾನೂನು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಧಿಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಇವ್ರು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಏನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಕಾನೂನಿಗಾಗಲಿ, ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಳಿಗಾಗಲಿ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ A2 ಆಗಿರೋದು ಇವರು ಅಲ್ತಾಫ್, DK ಅಲ್ತಾಫ್ನವರು KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ. FIR ನೋಡಿ ನೀವು, FIR ಕಾಪಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಸಾಯ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋರ್ದು ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ಇರೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೆ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾರಣ ಇವರು ಬ್ಯಾನರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದಿಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇವನ್ ಬಶೀರ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರು, ಅವ್ರ ಗುರು ಅವರು ಯಾರು, ಅಲ್ತಾಫ್ KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿರೋದು ಬಶೀರ್ ಅವರ ಗುರು ಇವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, CM ಇವನ್ ಅದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಕ್ಲಿಪ್ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಆವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇವನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರೇ ಬೇವಕೂಫ್, ಇನ್ನ ಕೋನ್ CM, ಇನ್ನ ಮೇರ CM, ಇನ್ನ ಮೇರ PM, ಎಲ್ಲ ಇವನೇ ನನ್ಗೆ, ದೇವ್ರೇ ನನ್ಗೆ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಅಲ್ತಾಫ್ನವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ್ರು ಅಲ್ತಾಫ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೌಲಾನಾ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಈ ತರ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಈ ತರ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ದಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕೇಳ್ತಾವ್ರೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವ್ರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅದ್ಗೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಕಾನೂನೇ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಫರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ 1 ಕೋಟಿ, ಆಮೇಲೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನೋ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ರು. ಇವನ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ದೇದ್ಮೇಲೆ ಆಫರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಚಮಚಗಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೆ ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರೋಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ, ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫುಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೇನು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಜನ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಗುರು ತರ, ನನ್ನ ಮಗನು ಒಂದು ಮಸೀದಿಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಸೋನು, ನಮ್ಮ ತಂದಿರೆಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫಂಡು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಫಂಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ. ಅವನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 3 ಸತಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೀಟು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತವರೆಗೂ. ಈಗ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕೋ ಟೈಮ್ ಹತ್ತತ್ರ ಬಂದೈತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮೇಯರು, ಏನೋ ಒಂದು ಚೇರ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವನು ಏನೇನೋ ಸತ್ಯ ಪಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ತಾಫ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವನೆ. ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಮರ್ಡರ್ಗೆ ಕಾರಣ. ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಎವಿಡೆನ್ಸು. ನಾನು ಅಲ್ತಾಫ್ ಹೋಗಿ ಕೊಚ್ಬಿಟ್ಟ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಟ ನಮ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರು CM ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನ್ಸ ಇವರು, ನಾವು ಬಹಳ ಇವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ CM ಆದ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾರು, ಅವರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮೈಂಡ್ ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಾನು.
ಇವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಳಿಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಗೋವರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಸೀಟಿನಿಂದ ತೆಗ್ದಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಜಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೇನು ಓದಿರೋರ್ ಜನ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ನಮ್ಗೇನು ಓದಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂತೆಯವರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ IPS IS ಆಫೀಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಮುಖಾಂತರನು ನಾವು ಬೇಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇವ್ರ ಕಡೆ ನೀವು ಇವ್ರ ಗಂಟ ತಲುಪಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡೊಂದು ಆಫರ್ ಬಂತು, ಏನೇನೋ ಬಂತು, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯಾಯ. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಲ ಬಂದಿರೋದು. ಈಗ ನಿಮ್ಗೂ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಥ್ರೆಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ತೊಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ನಮ್ಗೆ. ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನು ನಮ್ ತಮ್ಮನ್ಗೂ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಯಕೇನು ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನ್ಯಾಯ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಐತೆ, ಕಾನೂನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪೊಲೀಸ್ನವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು 2 ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಸಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಕೂದಲಷ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಠಿಣಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ನಗರ ಆರ್ಯ ಬೇಕರಿ ಹತ್ರ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿರೋದು. ಆವಾಗ ಬಶೀರ್ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇವನ್ಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹೊಸೂರು, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರ್ಡರ್ ಹೊಸೂರು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಇವನ್ಗೆ? ಅಫ್ಸರು ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಜತ್, ಫ್ರೂಟ್ ಅಫ್ಸರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ತಲುಪಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರೆಲ್ಲ ಇವರೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಫೈಜಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಬಶೀರ್ ಮಗ, ಇದರಲ್ಲಿ A4 A5 ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು 170 ಜನಕ್ಕೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯ, ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನ್ಯಾಯನ ಸರ್ ಇದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅಧಿಕ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಸರ್. ಇದು ಕಾನೂನು, ನಮ್ಗೆ ಕಾನೂನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಐತೆ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಐತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ ಮುಖಾಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು, ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ನೀವು ತಲುಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹೆಂಗಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಸರ್, ಅವ್ನ ಗಂಡ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಕಷ್ಟ ಇರ್ತದೆ. ಐತೆ ಈ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಓದ್ತಿದ್ದ ಇವನು. ಈಗ ಇವರು ಮನೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಗೊತ್ತೇ, ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನನೂ ಹೇಳ್ದೆ ಇವ್ರಿಗೆ, ಬೇಡ ಇವನು ಓದ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಓದ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇದ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೈತೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ದುಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಬೇಕು. ಏನು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇವನ್ಗೆ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು, ನೀವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇವರೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು ಕೇಳೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋಂಥ, ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಈಗ ಇದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ 3ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ ಇದು? 3ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು, 4 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದಲ್ವಾ? ಈಗ ಅವಾಗ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಿ ಶುರುವಿಂದಾನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಸೀದಿಲಿ ಎಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು.
ಅಂದ್ರೆ ಈ KMDC ಚೇರ್ಮನ್ ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಕೊಡಿ, ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಬೋಣಿ ಇವರು ಮಲ್ರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನ್ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ CBI ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. CBI ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಯೂಸ್ ಇವರು A2 ಇರೋದು, ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸಿ. ನಮ್ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ನಮ್ ಜೀವ ಇರೋ ಗಂಟ ಸಹ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನೀವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಗಂಟ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಗಂಟ KMD ಚೇರ್ಮನ್ ಅಲ್ತಾಫ್ರವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಖಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ನೀವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಸಿಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಕುಣಿಸಿ, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಇದೇ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕ್ವೈರಿನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವ್ರು. ಈಗ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದು? ಈಗ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ FIR ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಐತೆ ಅಲ್ವೇ? ಒಂದ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾರ ಗಿರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮನಸ್ಸು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೇ ಅವ್ರ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಥರನೇ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವ್ರದ್ದು ಹಾಲತ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗಂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಲು, ನೋವಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅದೇ ನೋವಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾಜಿ ಅವರು ಇರೋದು. ಈಗ ಅವ್ರ ಮಗ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಕು ಕೈಸಾ ಲಗ್ ರहा है, अब्बा का रहने का टाइम में आपको क्या सोच रहा है आपका? ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ರವರು ಇದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆನೋ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿರೋಂತಹ ಈ ದುರಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಟ್ರ್. ಇದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದೋಯ್ತು, ಆ ದುರಂತ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಇವತ್ತು 4 ತಿಂಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 4 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. 4 ತಿಂಗಳು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಇವ್ರು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಅಕ್ಮಲ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೇನೋ. ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೈ ತುತ್ತು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಮಲ್ ಅವ್ರನ್ನಲ್ಲ, ಆ ಹುಡುಗನ ತಂದೆನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 9 ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಳ್ತಾರಂತ ನಾಜಿಯರ್ ಅವರು. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಇವ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಾಜಿಯರ್ ಅವ್ರದ್ದು, ಅಕ್ಮಲ್ ಅವ್ರದ್ದು? 23 ಇಯರ್ಸ್. ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಜರ್ನಿ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿನೇ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಒಂದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಈ ಹೋರಾಟ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯಾರೀಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇವಾಗ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಘಟನೆಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ #Justice for Akmal ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನಾವುಗಳು ಇದ್ದೀವಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗಾಗಲಿ ಬೈಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಗೂ, ಈ ಹುಡುಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ನೋವಿಗೂ, ತಂದೆಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸುವಂಥವ್ರಾಗಬೇಕು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.